ओम शांति। आजिर डेट 27/8/26 मुरली। आज बाबा कहते मिठे बच्चे एबे एही विशाल पुराणा दुनियार विनाश हेबाकू जाउछि। नुआ दुनियार स्थापना हेउछि, सेथिपाई नुआ दुनिया को जीवा पाई पवित्र हुओ। प्रश्न रे बाबा पचारुचंदी, परमात्मा संबंध रे तुमे पिला माने केउ आश्चर्यजनक कथा जानिछ जहाँकि मनुष्य मानकर ज्ञात सारर बाहरे। उत्तर रे बाबा कहउचंदी, तुमे माने कहूच आत्मा जेपरी ज्योतिर्बिंदु अटे, परमात्मा मध्य सेहीपरि अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अटंती। एही आश्चर्यजनक कथा समस्त मनुष्य मानकर बुझिबार बाहरे। केतक संतान माने मध्य एथिरे द्वंद्वरे पड़ुचंदी। बाबा कहउचंदी पिला माने द्वंद्वरे पड़ नाही। जदि छोट रूपरे याद रहु नाही तेबे बड़ रूपरे याद अबा स्मरण कर, किंतु निश्चय मने पकाइबाकू हेबो। आजिर गीतर अछि, रात के राहे थक मत जाना। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकू आत्मिक पिता बुझाउचंती, सेथिपाई पिलामाने आत्म अभिमानी होई बसिबा उचित। एपरि आउ कोनोसी स्थान रे बुझा जाउ नाही। कोनोसी साधु संत एपरि बुझाई न थांदी जे आत्म अभिमानी होई बस। एकथा केवल एक बाबा ही बुझाउचंती, आउ केही एही कथा कहि परिबे नाही। एही उपाय केही बताई परिबे नाही। तुमे संतान माने मध्यम जानुछ जे आमे आत्मा अटु। आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे नहीं थाए। केबे बारिस्टर केबे डाक्तर होई थाए। आत्मा ही एबे पतित होईची पुणी पावन हेबो। आत्मा रे ज्ञान धारणा होई थाए। बाबा निराकार ज्ञानर सागर होइथिबारु निश्चय आसी ज्ञान सुनाइबे ना। पतित पावन होइथिबारु निश्चय आसी पावन कराइबे। सी सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा अटंती। मु तुमर पिता सर्वश्रेष्ठ ज्ञानर सागर अटे। मोर निजर शरीर नहीं। एई सबु ज्ञान तुमर आत्मा धारण करुथिबारु तुमको आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देह अभिमान रखिबा अनुचित। आउ कोनोसी एपरि स्थान नहीं जेउठी सुनिबा और सुनाउथिबा व्यक्ति उभय देही अभिमानी होइथिबो। बाबा तो निराकार अटंती। से आसी तुमको राजयोग शिखाउचंदी। बाकी सबु मनुष्य हेउचंदी देह अभिमानी। जदिओ एही लक्ष्मीनारायण निमंते कुहाजिबो ये आत्म अभिमानी थिले, तथापि देह अभिमान तो रही थाए ना। ए ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आसी देउचंदी। आत्मा को धारण करिबाकू हेबो। आत्मा को ही पतितरु पावन हेबार जुक्ति बताउचंदी। एबे समग्र दुनियार पतन होईची, पुणी उत्थान करिबाकू आसुछंती। एकथा तुमे संतान माने जानिछ, डाउनफॉल अर्थात डिस्ट्रक्शन और राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। भारतर उत्थान होची आ भारतर पतन। आ भारतर जेतेले पतन हुए सेतेबेले कौन हुए ना डिस्ट्रक्शन विनाश हुए। आउ राइज माने कंस्ट्रक्शन। एबे परमात्मा सत्यजुगर स्थापना करुचंती। स्थापना कहार? नुआ दुनियार स्वर्गर स्थापना। पुणी पुराणा दुनिया हेल नरकर विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन माना विनाश आउ स्थापना। कलिजुग हेउची पुराणा दुनिया। एहार विनाश निश्चय हेबा दरकार। विनाशर लक्षण हेउची ए महाभारी महाभारत लड़ाई। महाभारतर वृत्तांत महाभारत शास्त्र रे देखाई थांती। बाबा ब्रह्मा को द्वारा स्थापना करुचंदी। से तो निश्चय नुआ दुनियार स्थापना करिवे ना। एहा हेउची बेहतर विनाश और बेहतर स्थापनार कार्य। बाबा ही नुआ घर पिला मानक पाई तैयारी करिवे, पुणी पुराणार निश्चय खलास कराइबे। तुमे जानिछ बाबा एबे नुआ दुनिया स्थापना करुचंदी। तमो प्रधान रु पुणी सत्व प्रधान कराइबा पाई आमको प्रस्तुत करुचंदी।
ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସେହି ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ତାରକାମାନେ ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଯିଏ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଥିଲେ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଏହି ଧାଡ଼ିରେ କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଦମ ଗଡ଼ରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କ୍ରିଏଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ଟର ଆଦିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ହୁ ଇଜ୍ ହୁ ସାରା ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଫିଲୋସୋଫି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପତିତ କେହି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏତେ ଜପ ତପ ତୀର୍ଥ ଆଦି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଓ ଗଳ୍ପ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ପାର ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଗଲା, ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ କେହି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଭିନେତା ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ସିଏ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ସେ ନିଜେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାଜଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧ ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିଦେବ। ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ଥାପନା କରାଉନାହାନ୍ତି। କ୍ରିଏଟର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛି। ଯେପରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ ନା। ବାବା ହିଁ ଆସି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ର ଉପରେ ସାଗରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକଥା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ, 3 ଭାଗ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ କଟି କାଟିକି କେବଳ ଭାରତ ରହିବ। ଭାରତ ଗୋଟେ ଓସ୍ତପତ୍ର ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାରତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ନ ବୁଝିକି ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓସ୍ତପତ୍ର ଉପରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲେ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଗରରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ବହୁତ ଆରାମରେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି।
ଏଠି ପିଲାଟିଏ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ବାହାରିଲେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସତ୍ୟଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ସେ ଗର୍ଭମହଲରେ ଆରାମରେ ଖୁସିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗର୍ଭମହଲ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ନଥିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେମାନେ ଗର୍ଭମହଲରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ଗର୍ଭରୂପକ ମହଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁଣି ସାଗରରେ ପତ୍ର ଉପରେ ବସାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବାବା ଏହିସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରମର୍ମ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ରହୁଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ପାପ ତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତୁମେ ଆଧା କଳ୍ପ ଜେଲ ୱାର୍ଡସ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲ ୱାର୍ଡସ ବା କଏଦୀ କୁହାଯାଏ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଚୋରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ ୱାର୍ଡସ କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ନା ଗର୍ଭ ଜେଲ ଅଛି, ନା ଜେଲ ଅର୍ଥାତ୍ କାରାଗାର ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେମିତି କିଛି କର୍ମ କରିବେନି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗର୍ଭରେ ସଜା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜେଲ ବି ଥିବ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭ ଜେଲ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କାରାଗାର ଅଟେ, ଡବଲ ଜେଲ ଅଟେ। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ ଅଟେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦୁନିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ, କେତେ କାଳ? 5000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦରକାର ନା। କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ କାଳରୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ରହିଛି। ରାଜତ୍ୱ ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ନର୍କ ଆସୁଛି ଓ ପୁଣି ହେଲ୍ ବା ନର୍କ ଶେଷ ହେଲେ ହେଭେନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ ଓ ନର୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିକାରଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ତ ହେବ, ତାପରର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବ, ମଣିଷମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଅପରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସେଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସାରି ଦୁନିଆର ଅପରେସନ୍ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଚାଲିବେ।
ଆଉ ବାବା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁ ସମୟ ଚାଲିବ। ହଣା କଟା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିବ ବହୁ ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ବାବା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବେ ସମସ୍ତେ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବଗିଚା। ଦେବତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ, ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲର ବଗିଚା ରହିଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗିଚା ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କୁହନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ପୋଷାକରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିବେ। ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତିଆ ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି, ପୁଣି ଆର କଳ୍ପରେ ଏଇଭଳି ଶରୀରକୁ ପିନ୍ଧିକି ରୋଲ୍ କରିବେ। ଡ୍ରାମାକୁ କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? କହନ୍ତି, ହଁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି, କି ପଦ ପାଇଥିଲ? କି ପଦ ପାଇଥିଲ? ବାବା ମାମା କହୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଲୋକ ଯଥା ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ କଳିଯୁଗ ଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛପାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ କଥା ଅଟେ। ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଘରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦର ବା ସ୍ମୃତିର କଥା। ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ କଥା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ତାହା ପୁଣି ଅର୍ଥ ସହିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ନିଜକୁ ବି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁଭବ କର। ନୂଆ କଥା ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବା ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବିନ୍ଦୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, ଘର ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବୁ ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ତ ମନେ ରହୁଛି ନା। ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ୁଛ। ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ ଆବଶ୍ୟକ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟପଦ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛି ତୁମକୁ ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଥର ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ପୁଣି ହରାଇ ଦେଇଛ। ଅଗଣିତ ଥର ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ପୁଣି ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ମାୟାର ତୁଫାନ ସହିତ ତୁମର ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ସେ ପଟକୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପଟକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ହୁଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଯଜ୍ଞରେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ, ଅଟଲ, ଅଚଳ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ରହୁ ଯାହାକି ଯେତେ ବି ତୁଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ସମୟର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ,
ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତୁମର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ତିଆରି ହେବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଅମୁକ ଏ ପଦ ପାଇବ, ଅମୁକ ଏଇ ପଦ ପାଇବେ, ଇଏ ଦାସୀ ହେବେ, ଏସବୁ କହିବେ। ସେ ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି, ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ଚାଲିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ହତ୍ୟା କରି ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗଫଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ଠକାମି କର ନାହିଁ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସଦା ରହୋ ହସ୍ତେ ହସ୍ତେ, ବନ ଯାओ ଫରିସ୍ତେ, ବୋଲୋ ସଦାମ ଆହିସ୍ତେ ଆହିସ୍ତେ। ଆଜି ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ସାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା ପଏଣ୍ଟ 1। 84 ଜନ୍ମର ନାଟକ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି, ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକରି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଅଭ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ସଦୃଶ୍ୟ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଟଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କର୍ମ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବରଦାନ ଅଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅର୍ଥ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ସମର୍ଥି ରହିଛି, ସେଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ, ତେବେ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମେହନତ କର, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତେବେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛ ନା, ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏବେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।